با سلام و درود خدمت دوستان. رسیدیم به درس 66 آموزش زبان انگلیسی از روی کتاب Interchange Intro ویرایش 5. درس امروز یه تمرین ریدینگ هستش راجع به جشنواره‌های غذایی فود فستیوالز. اگه این سری آموزش ها رو دوست دارین لطفاً تو کانال من سابسکرایب بکنید، اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوهای جدید آپلود کردم متوجه بشین و بیاین ویدیوها رو مشاهده بکنید. خب تو صفحه 63 یه ریدینگ داریم که البته فایل صوتیش هم هست که فایل صوتیش هم میتونیم هم دیگه گوش بدید. یه تمرین ریدینگ خوندنه و میگه look at the pictures، به این تصاویر نگاه بکنید. which foods do you like؟ کدوما رو شما دوست دارید؟ این عنوانش it's a food festival، جشنواره یا فستیوال غذاست. بریم اول فایل صوتیشو گوش بدیم. La tomatina. People usually eat tomatoes, but once a year in Buñol, Spain, people just throw them. Yes, that's correct. The whole town of Buñol has a giant tomato fight. It's very messy. By the end of the day, there are squashed tomatoes all over town. In fact, there are 120 tons of squashed tomatoes. Garlic Festival. All over the world, people use garlic in their cooking. Some people in California in the US really like garlic. They like it so much that every year they celebrate it with a garlic festival. You can taste garlic in everything you can think of. There's even garlic ice cream and garlic popcorn. Monkey Buffet Festival. There's something very interesting about this food festival. It's not for people. It's for monkeys. In Lopburi, Thailand, people bring all kinds of different fruits and leave them out for the monkeys to eat. They bring pineapples, apples, mangoes, and bananas, of course. It's the people's way of saying thank you to the monkeys. That's because tourists come to see the monkeys, and that helps the people's businesses. Isn't that cool? Bread for the Day of the Dead. The Day of the Dead is a very important day in Mexico. Many people celebrate their family members and friends by baking special bread. They make bread in the shape of humans, flowers, bones, and animals. The bread is sweet and sometimes it has anise seeds or orange in it. خب حالا بریم ببینیم که این جشنواره غذا تو کشورهای مختلف چه شکلیه. بعضی از اینا رو تو تلویزیون شاید دیدین. معروف‌ترینشون لا توماتینا هستش که یه جشنواره گوجه فرنگی به هم دیگه پرس میکنن. People usually eat tomatoes، یعنی مردم یا افراد usually یعنی معمولا تومیتو یا گوجه فرنگی رو میخورن eat. But once a year، once یعنی یه بار، once a year یه بار در سال این بونیول اسپین، تو شهر بونیول اسپانیا، people just throw them. people این افراد just throw یعنی پرت کردن، میندازن، پرت میکنن اونا رو. yes that's correct، آره درسته. the whole town of بونیول، کل شهر بونیول. town با سیتی چه فرق میکنه؟ town شهر کوچیکه، سیتی شهر بزرگه. has a giant tomato fight، کل شهرش یه تومیتو فایت یعنی جنگیدن، مبارزه، جنگ گوجه جاینت خیلی بزرگی دارن. it's very messy یعنی چیزی که خیلی همه جا رو به هم میریزه. خب مس درست میکنه، مس یعنی به هم ریختگی، پس خیلی به هم ریخته میکنه، همه جا رو کثیف میکنه. by the end of the day یعنی تا پایان روز there are squashed tomatoes all over town. squash یعنی له شده. خب و تو گوجه فرنگی له شده all over town، کل شهر پر میشه از گوجه فرنگی های
له شده. In fact یعنی در واقع there are 120 tons 120 تن squashed tomato هستش، یعنی گوجه فرنگی له شده اینجوری به وجود میاد. خب فستیوال بعدی چیه؟ گارلیک فستیوال. گارلیک یعنی سیر. خب حالا all over the world یعنی در سراسر دنیا people use garlic in their cooking. مردم از گارلیک، از سیر استفاده میکنن in their cooking، توی آشپزیشون. cooking یعنی آشپزی. Some people in California in the US، بعضی افراد، اینجا some یعنی بعضی، برخی افراد، برخی مردم توی کالیفرنیا in the US یعنی United States، ایالات متحده یعنی آمریکا، تو آمریکا really like garlic، واقعا سیر رو دوست دارن. They like it so much that every year they celebrate it. They like it so much یعنی اونقدر دوستش دارن that، پس نکن they like it so much that یعنی اینقدر دوستش دارن که every year هر سال they celebrate یعنی جشن میگیرن. Celebrate it یعنی اونو جشن میگیرن، گرامی میدارن with a garlic festival، با یه جشنواره سیر. You can taste garlic in everything you can think of. شما میتونید taste یعنی بچشین، مزه کنید گارلیک رو، مزه سیر رو حس بکنید in everything، تو هر چیزی، تو همه چیزی you can think of، هر چیزی که بتونید فکرشو بکنید. You can think of یعنی هر چیزی که فکرشو بکنید. There's even garlic ice cream، even یعنی حتی بستنی سیر هم وجود داره، بستنی با طعم سیر and garlic popcorn، و پاپکورن یا پوففیل با طعم سیر. یه چیز عجیب غریبیه، من خودم فکر نمی‌کنم یه همین چیز رو دوست داشته باشم، بستنی با طعم سیر، ولی در صورت مردم اون ناحیه دوست دارن دیگه. Monkey Buffet Festival، جشنواره بوفه میمونا. بوفه یعنی یه منوی باز هستش. There's something very interesting about this food festival. Very interesting یعنی خیلی جالبه. There's something interesting. Something یعنی یه چیزی. There is هم یعنی وجود داره. یه چیز خیلی جالبی about this food festival، راجع به این به اصطلاح جشنواره غذا وجود داره. It's not for people. این چیه؟ اینه که برای مردم، برای افراد نیست. It's for monkeys. برای میموناست. In Lopburi, Thailand، توی شهر لاپبوری تایلند people bring all kinds of different fruits. مردم bring یعنی میارن، آوردن. all kinds تمام انواع، kind یعنی نوع، تمام انواع different fruits میوه های مختلف and leave them، leave یعنی میذارن، خب همونجا باقی میذارن. them out میذارن بیرون for the monkeys to eat، برای اینکه میمونا بیان بخورن. they bring pineapples، چی میارن؟ pineapple یعنی آناناس، apples یعنی سیب، mangoes یعنی انبه and bananas of course. banana یعنی موز، of course هم یعنی البته. حالا چرا اینا سوا ورده؟ چون میمونا موز دوست دارن. It's the people's way of saying thank you to the monkeys. It's the people's way. way یعنی روش. People's way یعنی روش مردمه برای چی؟ of saying thank you یعنی saying thank you یعنی تشکر بکنن. To the monkeys برای گفتن متشکرم به میمونا. saying thank you یعنی تشکر کردن. That's because یعنی برای اینکه tourists come to see the monkeys، جهانگردا و توریستا میان که میمونا رو ببینن and that helps the people's businesses، و این کمک میکنه به بیزنس و کسب و کار مردم. Isn't that cool؟ cool یعنی خوبه، باحاله، عالیه. باحال نیست؟ Bread for the day of the dead. bread یعنی نون، day یعنی روز، the dead یعنی مرده، the dead یعنی مرده ها. پس نون برای روز مرده ها. The day of the dead، روز مردگان is a very important day in Mexico. یه روز بسیار مهم در مکزیک. Many people، افراد زیادی celebrate their family members، جشن میگیرن یا گرامی میدارن
family members and friends. اعضای خانوادهشون و دوستاشون رو چجوری گرامی میدارن؟ با baking special bread. بیک یعنی پختن. اوکی؟ پختن مثلا یه چیزی مثل نون. با پختن نونای ویژه، اسپشال هستش. این هم تلفظش اسپشیال نیستش. They make bread in the shape of humans. اونا نون درست میکنن in the shape of یعنی به شکل، shape یعنی شکل، humans به شکل آدما، human یعنی آدم، flowers به شکل گل، bones به شکل bone یعنی استخون، and animals به شکل حیوانات. The bread is sweet. این نونا چی هن؟ sweet یعنی شیرینن. And sometimes it has anise seeds or orange in it. و گاهی seed یعنی دونه. خب دونه یا هسته چی داره؟ anise یعنی رازیانه or orange in it یا پرتقال توش هست. خب میگه read the article یعنی مقاله. این مقاله یا این آیتم رو بخونید. Then correct these sentences. بعد این جملات رو correct بکنید. correct یعنی صحیح بکنید. اولیش میگه there's a big tomato fight in Mexico once a year. یه جنگ گوجه‌ای بزرگ هستش توی مکزیکو once a year یعنی یه بار در سال. تو مکزیکو نیست، تو اسپینه، تو اسپانیا بود. دوم میگه people in California don't like garlic. مردم کالیفرنیا سیر دوست ندارن. اشتباهه. like garlic. پس این don't رو باید حذف کنیم. سوم میگه some people in the US use tomatoes to make ice cream and popcorn. بعضی افراد توی آمریکا استفاده میکنن از گوجه فرنگی to make ice cream and popcorn. برای درست کردن بستنی و پاپکورن از گوجه فرنگی استفاده میکنن. اشتباهه. همونجوری که دیدین از گارلیک سیر استفاده میکنن. تومیتو خط میخوره به جاش گارلیک میاد. The monkey buffet festival happens in Spain. monkey buffet یعنی اون جشنواره به اصطلاح منوی غذایی میمونا توی اسپین اتفاق میفته، نه توی تایلند اتفاق میفته. In Thailand people give fruit to the tourists. تو تایلند مردم میوه رو به جهانگردا میدن، نه به میمونا میدن. to the monkeys. و آخرش میگه some Mexicans make bread in the shape of houses and other buildings. بعضی مکزیکیا make bread یعنی نون درست میکنن in the shape of به شکل خونه house and other buildings و ساختمون های دیگه. building یعنی ساختمون. اصلا که اینطوری نیست. به شکل human و bone و animal اینا بود. به شکل آدم و گل و استخون اینجور چیزا بود. خب تا اینجای درسم کافیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک بکنید و به دوستاتونم معرفی بکنید.